गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है भाई नंद लाल निस्तारा। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 7वां, आगरे दे जीवन दे विशेष हालात नहीं मिलते सिवा एक दोहां दे। पातशाह औरंगजेब नूं किसी अरबी शह दे तर्जमे विच आलमा दे कीते तर्जमे नाल निशा ना हुई। शाहजादे मुअज़्ज़म ने कहा कि इसका उतारा मैनू दिओ, मैं कुछ वक्त विच इस पर शायद चंगी रोशनी पा सकां। शाहजादे नूं अपने मीर मुंशी दी लियाकत ते बड़ा भरोसा ते माण सी, सो ओ घर ले आया ते गुंजल दे दिती मीर मुंशी नूं। मीर मुंशी ने उस साईं दी बख्शी रोशन ज़मीरी नाल हल कर लई। जदों शाहजादे ने वो हाल पिता दे पेश किया तो उसकी तसल्ली हो गई कि यह ठीक है और दुरुस्त है। पर पातशाह नूं हैरानी हुई कि इतनी अच्छी व्याख्या शहजादे दी इल्मी लियाकत तो बहुत उचेरी है। उसने पूछा कि यह गिरहा तुसां आप खोली है कि किसी दी मदद लई है। शहजादे ने वला ना कीता ते सच सच कह दिता। औरंगजेब ने मीर मुंशी नूं मिलण दी इच्छा प्रगट की। अगले दिन पातशाह दी कचहरी विच भाई साहब हाज़र होए। उस वेले पहला उस मुश्किल दी हाल दा भाई साहब जी नाल जिक्र छिड़िया। जिस वेले आपने उसदे सारे पहलू खोले तां उन्हां दी अरबी फारसी दी इल्मियत, मुआमला फहमी ते नुक्ता रासी तक के औरंगजेब हैरान रह गया। 500 आप नूं इनाम मिलिया ते सन्मान नाल रुखसत कीते गए, परंतु ये इनाम वेहुली कदरदानी सी। आप दे दरबार विचों उठ आवन मगरों औरंगजेब ने शहजादे नूं आख्या, देखो बेटा, ये तो हिंदू है मतविंदा, है अनीत मुझ नहीं सुहंदा। दीन बिखे इसको ले आवो, ज्यों क्यों कर नीके समझाओ। अस अरदीन बिखे जब होए, चले शरह में सभी कोए। हिंदुन में मतवंत नह चाहिए, करे धर्म दृढ़ तिनको लइए। तुर्क दीन में जब अस आवे, नीके बिद कर शरह बदावे। इम शहजादे को समझाए, ज्यों क्यों दीन बिखे इसलिए आए। शहजादा सिर निहुड़ा के अपने डेरे चला गया। भाई जी नूं बुला के बोलिया, ए रोशनी ए तब है तू बरमन बलाशुदी। भाव ए कि अपनी अकल आप नूं ही बला हो टुकी वाली गल तुसां नाल वरती है। बादशाह तुसां नूं मुसलमान वेखना चाहुंदा है। खुशी नाल हो जाओ तां खुशी है, शाह भी खुश होवेगा, तुसीं भी कोई बड़ा मनसब पाओगे। ना खुशी होवे तां अपना आप विचार लो। मैं तुसां दा कदरदान हाँ, मैं कोई जबरी नहीं करनी। जो सरे सहायता करनी है, पर मैं मजबूर हाँ कि मैं आप दी रख्या भी नहीं कर सकन लगा। नंद लाल जी, तुसीं मैनू इस महान गुप्त मशवरे देण वेले विदैगी दी आग्या दे दिओ, तां मैं अपना बंदोबस्त आप कर लवांगा। दीन बदलण दी मैनू इच्छा नहीं, क्योंकि दीन मैनू लभ चुका है। लोड़ जिस दे पालन दी है नहीं हुण। शहजादे ने कहा कि जिवें जी करे करो, खुश रहो। मैं तुहाड़ियां खिदमतां नूं भुलण नहीं लगा। जद अल्लाह मेरे ते वक्त लियावेगा तां आपने जरूर मिलना। हुण मैनू कुछ ना दसो ते अपनी मुश्किल आप नजिठ लो। जे कदे लोड़ बने तां मैनू गुप्त पता दिओ। इउं शहजादे तो विदा हो के अपने सत्संगी मित्र मीर दरोगा गयासुद्दीन नूं मिले। ये सज्जण जात दा सैयद सी ते आगरे दे शाही तवेले दा मीर दरोगा सी। इसनूं दरोगियां दा सरदार ते सैयद होण करके मीर साहिब सदिया करदे सन। ये सज्जण पुरख सत्संगी ते मुआरफत दे शौक वाला सी। भाई नंद लाल दी सोबत विच वो बहुत लाभ पा चुका सी। नाम दी लगन विच लिव वाला हो चुका सी। सूफी शायरां ते फकीरां ने जो इश्क कूकिया है, इश्क मजाजी ना पर इश्क हकीकी।
ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਕੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦਰੋਗਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਖੇਚਲ, ਦੂਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦਰੋਗਾ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਣਕਾ ਵੱਜਾ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਦ ਵੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਯਾਨੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋ। ਇਉਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਚੁਪਾਤੇ ਆਪਣੇ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੁੱਠ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਉਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਗੋਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਭੱਜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਪ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਂਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਏ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਸ਼ੂਪਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬਦਲਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕੋਹੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੇ ਦੇਵ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਸੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਾ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹੱਠਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਕਈ ਵੇਰੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਠ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਠ ਕਰਨ ਪਰ ਤੇ ਮਨ ਵਧੇਰੇ ਆਕੀ ਹੋਣ ਪਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਠਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਅਰੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟੁਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਮਰੁੱਠ ਜਿਹਾ, ਘੁੱਟਿਆ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨ ਜਿਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ, ਕਿਕੂ ਜਿਤੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਰਫ ਜਿਣੈ ਸਤਭਾਵ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਥਾਂ, ਦੇਈ ਦੇ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਐਉਂ ਅੰਦਰ ਉਮੁਗਦੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨਤਾ। ਹੱਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਪਸ਼ੂਪਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨਤਾ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜਪੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਐਉਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ, ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸੱਖਿਅਤ।
ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਮਈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤ ਸਿੱਖੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਅਪੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਜੁਦਾਈਆਂ, ਕੋੜੇ ਕਸੈਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਣਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਮੋੜ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ। ਪੰਜੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇਵ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਡੇਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਰਨਹਾਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਚਲਣੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਘਾਬਰੇ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਇਹ ਔਕੜ ਭਾਜੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸਲਿਆ ਜੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਭਗਤ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਆਰਿਫ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਕ ਸੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪਾ ਆਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾ ਰੁਖ ਕਰੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਆਪਾ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਆਪਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਆਪਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਸਰਬਗ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮ ਆਪੇ ਵੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ, ਬਿਰਹੇਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਭ ਮਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਕਠਨ, ਸਭ ਲਈ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹੋ। ਸਾਈਂ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੜੇ ਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਮਾਰਗ, ਜੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਸੁਸੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘੁੱਲੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਲਵਾਨ। ਆਪੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੇਵ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਅਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ ਮੈਲ ਉਤਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ ਰਸ ਪਵੇ। ਆਪੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਓਪਰੇ ਲੱਗਣ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਰੇਕ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਵ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਸੁਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਚਨਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਧਾਮ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਇੱਛਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗਨੀ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਪਦ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਆਪੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੰਨੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਓ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਲਗਾਓ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆਂ ਉੱਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਫਿਰ ਮੋਇਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਬਦਲਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਨ ਵਾਲੇਵੇ ਦੇ ਰੁਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਵਿਛੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੂੰਗਲੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿਤਾਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰੋ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਚਾਈ ਇਸ ਭਾਰ ਨਾਲ ਝਵੇ ਨਾ, ਝੁਕੇ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਕਰੜੀ ਸੁੱਕਾ ਕਾਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਕਰੜੀ ਤੇ ਲਚਕਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਠਨ, ਗਾਇਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਹੰਬਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੂੰਗਲੀ ਫੇਰ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਮਕ ਉੱਠੇ। ਧੰਨ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਦੇ ਦਰ ਤੱਕਣਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸਭ ਟੇਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਅਰ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲਮਾਂ ਜਦ ਪਲਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਰੋਗਾ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਜੀ ਆ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ ਸਾਈਂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਦੇਵੋ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਤਣਾਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪੜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਪੋਥੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਗੋ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਉੱਚਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੂਹੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਔਜ ਉਚਾਈ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਪਾਸੀ। ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਪਛਾਣੀ। ਠੰਡ ਪਈ। ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਢੋ ਟੁਕਾਏ ਸਾਰੇ। ਮਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰ ਚਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ ਸ਼ਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਆਪ ਚਾਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਚਾ ਕੇ ਡਿੱਠੀ। ਵਰਕੇ ਉਲਟਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿੜੇ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਮਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ, ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਰਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਬੇ ਹੈਵਾਂ ਪੁਰ ਸ਼ੁਦਾ ਚੂੰ ਜਾਮੇਊ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੈ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮੇਊ। ਅਰਥ, ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਮ ਇਸ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਧਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਰੁਮਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਧਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਐ ਜ਼ਹ इंसान के हकरा याफ्ता, रूज़ याद गैर हक बरताफ्ता। अर्थ है मुबारक जन के जिसरा पा लिया, गैर हक दी याद तो मुँह तो आ लिया। दर लिबासे दुनियावी फारग अज़ां, हम चू ज़ातश आशकारा ओने हाँ। अर्थ वेश दुनिया पर दुनी तो छुट रहे, रब वांगू प्रगट हन पर लुक रहे। ज़ाहिर ओ दर कैद मुश्ते खाक अस्त, बातन ओ बा खुदाए पाक हस्त। अर्थ हन ओ बारों कैद मुट्ठी खाक विच, अंदरों हन लग रहे रब पाक विच। ज़ाहिर अंदर मायले फरजंदो जन, दर हकीकत बा खुदाए खेशतन। अर्थ इस्त्री पुत विच लगे हन बाहरों, रब अपने नाल पर हन अंदरों। ज़ाहर अंदर मायले हिरसो हवा, बातने ओ पाक अज़ियादे खुदा। अर्थ लोभ लालच विच फसे हन बाहरों, याद रब ते साफ सीना अंदरों। रफ्ता रफ्ता बातनश ज़ाहिर शुदा, दर हकीकत तबलहे अंबर शुदा। अर्थ सहजे सहजे अंदरला प्रगटाउंदा, डब्बा अंबर दा ओ बन है जाउंदा। ज़ाहरो बातन शुदन यकसाने हो, हर दो आलम बंदे फुरमाने हो। अर्थ अंदरों बारों ओ इक्को हो गए, दो जहां विच हुक्म उन्हां दे आए। हम बदिले याद खुदा ओ बर जुबां, ई जुबानश दिलशुदा दिलशुद जुबां। अर्थ जीब दिल ते याद रब दी बह गई, दिल जुबां हो रहा, जीब दिल हो रही। वासला ने हक चुनी फरमूदा अंद, बंदे हादर बंदगी आसूदा अंद। अर्थ वाहिगुरू मिलिया ने ऐदा है किया, बंदगी विच बंदियां सुख पा लिया। साहिबी बाशद मुस्लिम शाहरा, कुरुनशे मनसाल कई इराहरा। अर्थ साहिबी शाह नू सोहे साहिबी,
है मेरी डंडोत रहबर दे तई। आज हैं सर को बराहश दर सजूद, हम चो गोचो गान शोकश दर रबूद। अर्थ, ओ मुबारक सीस जो दर पैरिया, प्रेम खूंडी वांग खिदू ले गया। आज हैं दस्ते के वस्फे ओ नविश्त, आज है पाए के दर कुइश गुज़श्त। अर्थ, तन हन ओ हाथ लिखिया जिस जिना, तन हन ओ चरण चालंग प्रभ पथा। आ ज़ुबाने बह के ज़िक्रे ओ कुनद, खातरे आ बह के फ़िक्रे ओ कुनद। अर्थ, ओ मुबारक जीब जिसते नाव है, दिल मुबारक ओ कि ध्यान शुआओ है। जदों भाई साहिब साहिबां दियां मेहरां नाल माला माल हो चुके तां महरम दाते ने दरोगा जी वल तकिया, मीर साहिब अच्छे हो। मीर साहिब भेट अगे धर के चरनां नूं लिपट गए। गुरु जी ने करम दा हथ, हाँ मेहर दा हथ सिर ते फेरिया ते बोले, मुर्शिद। दरोगे ने सिर चाया जो रस भरपूर हो रहा सी, बोल ना सके, पर हथ नाल भाई साहब वल सहनत कीती। आलम सिंह नचना नेड़े बैठा सी, रह न सके आखण लगा, गुरु सतगुरु अपुल होंदा है, अपुल गुरु आ बैठा है सामर्थक। भाई नंद लाल सिख है, पूर्ण सिख है, पर गुरु दी हजूरी विच की दस रहे हो मीर साहिब। मीर साहिब तां कुछ ना बोले, पर दिल पीड़ा दे महरम, सब सोबा तो बेनियाज, हर लोड़ तो बेपरवाह, सुरत दे पातशाह शहनशाह बोले, आलम सिंह तैनू पता नहीं कि नंद लाल ने मैनू जान लिया है, अंदर वसा लिया है ते अंदर बाहर लख लिया है। तैनू पता नहीं कि इस पर मेहरामत बख्शिश दी हो चुकी है। ये हुण बख्शिश वाला है ते गुरु क्या ने इसनू आप जपे अवरे नाम जपावे वाली गुरसिखी बख्शी है। ये धन सिख है जो अनेकां नू जपावेगा। भाई जी गुरमुख होए हन, इन्हां दी रसना ते इन्हां दी कलम भै सागर तो तारनहार चप्पे होणगे। ये सुन के भाई जी कंबे ते नैण जल पूरत हो गए। कुछ चिर तां कंठ रुकिया रहा, पर फिर एक डाढ़ी वैराग भरी सुर विच अपने जिंदगी नामे विचों गावे, दीदे हमरा लज्जते दीदार बख्श, सीने अमरा मखसने इकरार बख्श, ई दिले बिरियान मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगीरा तौक दे, हिजरे मारा आरजुए वसल बख्श, ई खजाने जिस्म मारा फजल बख्श, हम सरे मयूम जुबान कुन अज करम, तां बगोयम वसफे हकरा दम बदम। अर्थ, दीदियां नू देह रस दीदार दा, सीना बने घर भेद दे भंडार दा, पुज चुके दिल मैंडणे नू प्रेम ला, बंदगी दा तौक मेरे गले पा, हिजर मेरे विच वसल दा शौक पर, बुढ़ड़े तन मैंडड़े ते फजल कर, हर रोम कर दे जीब मेरा कर करम, सिफत साईं दी करां फिर दम बदम। इस दिल कंबा देने वाली अरदास पर कौन सी जिस दे नैण ना पर आए। ये मरतबा ते निमरता, ये दर टैठणी प्रेम भाव ते बंदगी दा नक्शा दिलां ते वह गया। भाई साहब फिर हौली हौली अपने आप नूं कहण लग पे, हे नंद लाल बंदगी मंग ते सहजे सहजे अपने बनाए शेर पढ़ियों ने। गर्द हन तौफीक फजले जुल जलाल, बंदारा अज बंदगी बाशद कमाल, जीस्तन दर बंदगी औला बवद, गरचे सरता पा हमा मौला बुवद, बंदगी बाशद कमाले बंदगी, बंदगी बाशद निशाने जिंदगी, गर निशाने जिंदगी में बायदत, बंदगी हक तुरा में शायदत, जिंदगी बंदरा ई बंदगीस्त, बंदगी हक एने जिंदगीस्त, तां तवाना बंदा शो साहिब मबाश, बंदरा जुज बंदगी ना बवत तलाश। अर्थात जे दे समर्थ ईश्वर ओ कृपाल,
ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ, ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਏ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਸਹੀ। ਜੀਵਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਸ ਚਲਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਹਨ ਅਬਣ। ਆਰਫ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਮਨ ਸੰਬੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਪਾਈ ਰਮਜ਼ ਹਉ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਹਉ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਈ ਦੀ ਕਾਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਪਏ। ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਦਾ ਖੀਵੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮਤੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅਪੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਐਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਖਾਣੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।